बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जाता जय गोपाला जय गौ माता जय गोपाला जय गौ माता जय गोपाल जय गौ माता जय गोपाल भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाला भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाला भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाला भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाला हे नंदलाला हे मुरलीवाला हे गणपति महादेव की जय कंठड़ा देव की जय श्री राधे कृष्ण गौशाला की जय पथड़ा गोधाम की जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गंगेश्वर महादेव जय दादा जय मरनाथ ओम गंगेश्वर महादेव की जय दुधेश्वर महादेव की जय गजानन
हटा जग के हम को कुटिया। ओ प्यारी प्यारी जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। आइए श्री धाम वृंदावन में प्रवेश करिए। वृंदावन में सुनरक गांव में काली दह पर अद्वैत वट में तान गली में महाराज की जय। आइए आज શ્રી મલાભાઈ કાળાજી માળી ગુજરાતીઓ પૂજ્ય માધ્યમનું સ્વાગત કરશે અને મલાજી કાળાજીને ગૌસ્વામી શ્રી નરસિંહગીરી બાપુનું સ્વાગત પણ ધનાજી ધુરાજી પરિવાર મંગલમ ગરુડધ્વજા મંગલમ પુંડરીકાક્ષ દુઃખકર થઈ રહ્યું છે આપણે બધા તાળીઓથી ગાવશું બોલે દીપનારાયણ ભગવાન કી જય। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वराय सरस्वती सर्वकार्यार्थसिद्धये। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, अखिल गौवंश की जय, हनुमान जी महाराज की जय, नमः पार्वती। श्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम् माल्यादिन सुगंधि मालव्यादिन वे भौम्याङ्गानि पूजातं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् गन्धं समर्पयामि। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षोत्तने मे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति श्रिया विनाशक्या धर्मकल्याणवृद्धिदा विनायकं प्रियानिधि हम त्वं स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः। ભાગ ધન ઘડી આજનો દિવસ આપ સૌને ખૂબ નમસ્કાર અને ખૂબ ધન્યવાદ છે। આ સેવા માટેનું આપણે કોમલીના ગુણો રહેલા છે, આવા કથાકાર છે, છતાં એમને કોઈ મનની અંદર અહમ નથી।
એટલો એમને મહાન ગુણ છે અને હું તો એમને એટલી ઉપમા આલું છું કે ભગીરથે જેવી રીતે ગંગા લાવી એવી રીતે એમણે આ એક કટારૂપી ગંગા આપણા સમાજમાં અને આપણા ગામમાં લાવી છે અને જે સમાજ છે એ સમાજ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ 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 જય જય રામ धीमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे बोलिए राजा राम की आरती कीरा मायन की कीर्ति कलिता ललिता श्रीयती की कीर्ति कलिता ललिता श्रीयती की आरती कीरा मायन की आरती कीरा मायन की रावत राम पादिक मोनि नारद रावत राम परिवार खाते अपन धर्म पर क्यों तो बोलेगा रमेश ना करते वरदान संतन कौन बस चार मत सब ही की आरती तेरा मायन जी की आरती तेरा मायन जी की सत साम भवानी अरुगत साम मौनि विज्ञाने व्यास आदि कवि भरत काली माला रानी विजय रस की काली माला रानी विजय रस की सुभग शिकार मुक्ति जुमती के दलन रोग भवभूरि में की दलन रोग भवभूरि में की सात मात सब तिथि तुलसी की आरती श्रीरा मायन जी ओम सर्वमंगलम मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते जय नारायणे नमोस्तुते विष्णु भाई हाथ समर्पयामि सौ यजमानश्रीઓ આપથી અર્પણ કરશે નજારા યજમાનશ્રી માળી મોહનજી ગણેશજી અહીંયા ઉપસ્થિત છે તો મોહનજી ગણેશજી હમણાં ધર્મપત્ની સાથે પરિવાર સાથે આવી અને ધજાનું આરોહણ કરે મોહનજી ગણેશજી પરિવાર જો કથાના ધજા આરોહણના દાતાશ્રી છે તો ઇતિહાસ सेवक रघुनाथ के
चरणों के दास राम कथा के रसिक तुम्हें राज मति धीरो आइए श्वासन करिए प्रभु तेज पूज कबीर निलंबन श्याम कोमलांगम सीता विद्वाम भागा चार चापों नमामि राम उद्भवयति संहार कारिणी कलेशारिणी सर्वश्रेष्ठ परिष्ठिता न तो शंकर देवा भगात मस्तके भाले मालविदो दले कर्णो यस्योर्षि यागरातो सोऽयं भवति भूषणासुरः सर्वाधीः सर्वदा सर्वभयगतः शिवः शशिनिवासशंकर गातुमा सिया राम मया समझ गजानी सिया राम मया समझ गजानी करो प्रणाम बंदौ संत सरल चित जान स्वभाव सुने हो बाल विनय सुने करी कृपा राम चरण रति हो हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा हरे राम राधे गोविंदा 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 कृष्णा हरे राम राधे गोविंदा बोलो हरे कृष्णा हरे राम राधे गोविंदा बोलो हरे कृष्णा हरे राम राधे गोविंदा हरे कृष्णा हरे राम राधे गोविंदा
કૃષ્ણ ભગવાન કી જય, હનુમાનજી મહારાજ કી જય, ગુરુદેવ કી જય, સનાતન ધર્મ કી જય, ગૌ માત કી જય, સંતો કી જય, ઋષિઓ કી જય. મહાપુરુષોના ચરણે માથું ઝુકાવે, ગૌ માતાના ચરણે માથું ઝુકાવે. પરમ પરમાત્મા પ્રાણી માત્રના હૃદય પ્રદેશો બિરાજે છે એવા શરના હૃદય મારી બિરાજે છે એવા સંતો અને શાસ્ત્રો કહે છે. તો આ બધું પરમાત્માનું સ્વરૂપ માની આપ સર્વને માતૃશક્તિ ભાઈઓ વડીલો સાધુ સંતો દરેકને વંદન કરી આજનો પાવન પવિત્ર દિવસ રામકથા આધારિત સત્સંગ ગૌ માતાના લાભાર્થે આપણા ગ્રામજનોએ એક સુંદર સારો નિર્ણય લઈ અને આ કામ પડ્યું છે. તો આપ સર્વને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. રામચરિત સેવા ગ્રંથ બાબાજીએ આપણને એવા વિચારો આપ્યા છે કે આપણે જે સ્થિતિમાં જે ઠેકાણા છીએ એમાં આપણને સંતોષ થઈ જાય. વિચારમ પરમમ જ્ઞાનમ એવા મહાપુરુષે વિચારો આપ્યા છે આપણને. થોડા બાપજી વારંવાર કહેતા હોય છે કે રામચરિત માનસ અને શ્રીમદ ભગવદ ગીતા માણસ માત્ર એમનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. માણસ માત્ર દરેકના ઘરમાં ગીતાજી અને રામચરિત માનસ હોવો જોઈએ. આપણા જીવનમાં ગમે એટલો થાક લાગેલો હોય, ગમે એટલા કંટાળેલા હોય, સુખ દુઃખના વાયરા વાતા હોય, પણ સાંજે 1 કલાક અડધો કલાક ગીતા કે રામચરિત માનસ નો અભ્યાસ કરીશું ને તો આપણે વેદના મટી જશે. આજના યુગમાં સત્સંગની ખૂબ જરૂર છે, ખૂબ જરૂર છે. આજથી 50 વર્ષ પહેલા જે આપણી પાસે મર્યાદા હતી, જે વિવેક હતો, ભાઈ ભાઈ ના સંબંધ કેવા હતા, માતા પિતા પુત્ર પરિવાર પતિ પત્ની કેટલા સંસ્કારો જોડાયેલા હતા. અત્યારે બધું ભૂલાતું જાય છે ને ભોસાતું જાય છે. આજ માણસને કેવળ એક જ લક્ષ્ય પૈસો અને રૂપ, એમાં દુનિયા ડૂબાઈ ગઈ છે. સાધુ સંતો ભક્તો, આ સંતોને ચરણે જવાનું પણ લોકોએ એમનું મન દુઃખ ઓછું થઈ ગયું છે. સત્સંગની ખૂબ જરૂર છે. કેટલું પુણ્ય કર્યું હોય ત્યારે સંતોનો સંગ થાય છે. સંત દર્શન જો પાતક રહે, સંતોના દર્શન કરવાથી આપણી પાસે અબજો રૂપિયા થઈ જાય પણ સુખ મળવું મુશ્કેલ છે. સુખ તો ધર્મ દાન કરશો તો સુખ મળશે. એક મહાપુરુષે લખ્યું છે, ધર્મેણ હનતે વ્યાધિ. ધર્મ દાન કરશું તો આપણી વ્યાધિ ઉપાધિ મટી જશે. ધર્મેણ હનતે ધર્મને વે તથા ગ્રહ. ધર્મ દાન કરીશું તો ગ્રહો આપણે નડશે નહીં, ગ્રહો મદદ કરશે. ધર્મેણ હનતે શત્રુ. ધર્મ દાન કરીશું તો દુનિયામાં આપણે કોઈ શત્રુ હશે જ નહીં, બધા મિત્રો જ હશે. ધર્મ દાન કરીશું તો આપણી બધી વેદના પીડા મટી જશે. સાધન શું છે? એ મેળવવાનું સાધન સત્સંગ છે, સંતોનો સંગ છે. સંતોના સાનિધ્યમાં રહેવાથી સંતોના વિચારો મળવાથી આપણી વેદના મટી જાય છે, પીડા મટી જાય છે. સંતોના શબ્દ સાંભળવાથી, સત્સંગ સાંભળવાથી બાપુ આમંત્રણ આપે ને પધારે એ તો ઠીક છે, પણ વગર આમંત્રણ જે પધાર્યા છે એ આપણા અભાગ્ય છે. સંતોના ચરણે માથે ઝુકાવીએ. આપણા સોહનદાસ મહારાજ
આપણા નજીકમાં જ રાજપુરમાં એ રહેનારા, એટલું હૃદય એમનું ચોખ્ખું છે, એટલા દિલદાર છે. ગાયનું નામ આપણે બને તે મહેનત કરીને ત્યાં પહોંચી જાય છે ગૌશાળાઓમાં. એ બાપુનું વંદન. આપણે નારાયણદાસ મહારાજ વન પ્રશાસન પ્રવેશ કરી અને આજ વડિયા ગામની ગૌશાળામાં જે મદદગાર કપડા પહેર્યા છે, જે સાધુના પણ સેવા કરે છે આપણા સમાન. ગૌ માતા માટે કરીને એ ખાણ, એ દાણો, એ ચા, ટ્રેક્ટર એ પણ પૂળા ભરવા માટે જતા પણ રહે છે. એવી ગૌ માતાની અનન્ય ભાવથી સેવા કરનાર એવા નાનદાસ બાપુ. રામચરિત માનસ કે છે સંતોનું કામ કયું છે? સંત સહી દુઃખ પરિત લાગી, પર ઉપકાર કરો, બીજાને મદદરૂપ થવું, બીજાની પીડા દૂર કરવી, એ સંતોનું કામ છે. આજે માણસની પીડા આર્થિક, શારીરિક અને માનસિક, આજે 3 પીડામાં આ દુનિયા ઘેરાઈ ગઈ છે. અને આ માટે દુનિયા શું કર્યા બધા જાણીએ છીએ. એની વ્યાખ્યા આપણે અહીંથી કરી દીધી. પથમડા જે બોલ્યા, એમણે એમ કહ્યું કે ગામડે ગામડે જાઓ, લોકોને ભેગા કરી અને સત્સંગ સુણાવો, સત્સંગ સાંભળો, સત્સંગ સાંભળો. સત્સંગની બહુ જરૂર છે, બહુ જરૂર છે. બાપજી ખૂબ બોલ્યા છે. સત્સંગ થી જ માણસનું પરિવર્તન આવે છે, બીજો કોઈ ઉપાય નથી. વેદોમાં, પુરાણોમાં, શાસ્ત્રોમાં અને સમાજમાં, આ જગતમાં સત્સંગથી શ્રેષ્ઠ બીજો કોઈ ઉપાય છે જ નહીં. સત્સંગના પ્રભાવથી બગલા હંસ બની જાય છે, કાગડા કોયલ બની જાય છે. આ બધા જાણો છો અને સાંભળો છો. આપણે કહીએ કચ્છનો કાળો નાગ કહીએ જેસલ જાડેજો, એક સત્સંગના પ્રભાવથી પીર બની ગયો. મેવાડનગરની અંદર માલદેવજી એક રૂપાબેના સંઘથી એ મલીનાથ બની ગયો. આપણો ડાકોર, ક્યાં બોડાણો ક્યાં ગંગાબાઈ પતિના હિત માટે માં તપસ્યાઓ કરી અને બોડાણોને સંતો મળ્યા. અને સંતોના પ્રભાવથી આજ જુઓ, આજે ડાકોર મહાતીર્થ બની ગયો છે. દ્વારકાનો નાથ ડાકોરમાં આવ્યો છે. 100 જાનબ સત્સંગ પ્રભાવ, આ બધો સત્સંગનો પ્રભાવ છે. આપણા ગ્રસ્ત આશ્રમ પણ સત્સંગ ખૂબ જરૂર છે. એટલા માટે બાપુ વારંવાર કહેતા હોય છે કે ગીતાના રામચરિત માનસ ખાસ કર્મ રાખો. સાંજના સમયે બધા ઘરના કામ કરી અને પરિવાર સાથે ભેગા બેસી અને રામચરિત માનસનો અભ્યાસ કરીએ તો પોતાનો સ્વધર્મ શું છે એ આપણને સમજાય. આપણો દિવસભરનો લાગેલો થાક બધો ઉતરી જાય. બધો સત્સંગનો પ્રભાવ છે. સંતો મહાપુરુષોના ચરણે વંદન કરી આજની કથાને આપણે આગળ દોરીએ. હનુમાનજી મહારાજને પ્રાર્થના કરીએ, પરમાત્મા અમારી કથાને વિઘ્ન પાર કરો. અમારા તમામ લોકોને એવા સદ વિચારો આપો કે જેના કારણે કરી અને એ પરમાર્થને, એ પુરુષાર્થને એ પ્રાપ્ત કરે એવા સદવિચારો આપો એવી પ્રાર્થના કરી અને આપણે આગળ વધીશું. રામચરિત માનસ આજે ગામડે ગામડે તો નહીં, પણ કોઈ શહેર તો ખાલી નહીં. વૈરાગ કોને કહેવાય, વિવેક કોને કહેવાય, ભક્તિ કોને કહેવાય, કર્મ યોગ શું છે, ધીરજ, ધર્મ, વિનય. રામ જય રામ જય જય રામ. આ સત્સંગનો પ્રભાવ બતાવ્યો મહાપુરુષોએ, જેને 18 અધ્યાય અને 700 શ્લોક બનાવ્યા છે. એવો અદભુત ગ્રંથ રચના કરી છે કે જેને વેદોનો નિચોડ એ પણ ગીતામાં આવી જાય છે. અને રામચરિત માનસ તુલસીદાસજી એક પરમ સંતે લખી છે. બાપુ એમ કહે છે કે એ સંત અને ભગવાનમાં કોઈ ભેદ નથી.
એવી અદ્ભુત રચના કરી છે રામચરિતમાનસમાં. ગીતાના જે ગૂઢ અર્થો છે એ ગૂઢ અર્થ આપણે ન સમજાય એટલા માટે કરી અને સરળ ભાષામાં આ દરેક આપણે સમજી શકીએ એટલા માટે એક સુંદર ગીતા સ્વરૂપ જ આ ગ્રંથ છે. વેદ મંત ખોજી 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 તિલકુર કલી કે વિચાર જીવ કોમ રામ નામો की चर्चा चलावतो कोम राम नामो की चर्चा चलावतो वेद कवि वह मानो मानो प्रभु मारी बल सागर उतारे को मन पाल जो करे रामायण तुलसी नगान तो जो करे रामायण तुलसी नगान तो जो करे रामायण तुलसी नगान तो नगान તુલસીદાસ ચરણમાં માથું ઝુકાવી મહાપુરુષ ચરણે બંધો તુલસી કે ચરણ જીને કીનો જગ કાજ એમણે જગતના કાર્ય માટે જગતના હિત માટે કરી એક સપ્ત જહાજ 7 જહાજો બનાવી છે. રામચરિતમાનસ 7 કાંડ એક કાંડ એવો છે કે એક કાંડની કથા આપણે જો ઉતરી જાય ને તો ભવ પાર થઈ જવાય એવી સુંદર આ રામ કથા. એવા તુલસીદાસજી મહારાજ આપણે બધા જાણીએ છીએ. એ મહાપુરુષ તુલસીદાસનો જન્મ એ સમય બાદા જિલ્લો હતો, ત્યારે ચિત્રકૂટ જિલ્લો છે. યમુના નદીને કિનારે રાજાપુર શહેરમાં પિતા આત્મારામ માતા ઉલસી હનુમાનજી મહારાજ પ્રસન્ન થયા. ચિત્રકૂટમાં રામનામનો જયારે મેળો ભરાતો એ સમયે હનુમાને આજ્ઞા કરી તમે ચંદન ઘસો અને ત્યાં ચંદન એ ચંદન નું તિલક તુલસીદાસ ને કરે છે. ત્યારે હનુમાનજી એક પોપટના રૂપમાં બોલે છે, ચિત્રકૂટ કે ઘાટ પર ભય ચંદન की भीड़ તુલસીદાસ તમે ચંદન ઘસો છો પણ જે તિલક કરે છે એ જ ભગવાન છે. અને તુલસીદાસજી મહારાજના ચરણ પકડ્યા. કબીર સાહેબ નો જન્મ વિક્રમ સંવત 1455 જેઠ મહિનાની પૂનમ અને સોમવારનો થયો. તુલસીદાસ નો જન્મ 1554. મજૂરી કરીએ, ગમે એટલું કમાણી કરીએ પણ તમારી અમારી ઈચ્છા પૂરી થતી નથી. થતી હોય તો ગઢીને પૂછો, કેમ કે યુવાન વર્ગના લોકોને ખબર ના હોય પણ ગઢીને ખબર હોય કે તમારી ઈચ્છા પૂરી થઈ. આ જગતમાં કોઈની ઈચ્છા પૂરી થવી કઠણ છે, થાય જ નહીં. બધાની ઈચ્છાઓ અધૂરી પડી છે. બાબાજી કહે છે તમે આવી જાઓ રામચરિતમાનસમાં તમારી ઈચ્છા પૂરી થઈ જાય. એ મન કામના સિદ્ધિ નર પાવા મનોકામના સિદ્ધ થઈ જાય. જો રામચરિતમાનસ ના ગુણો આપણા જીવનમાં આવી જાય. સર્વશ્રેષ્ઠ કરી સીતા તો એક સુંદર કહાની બાબાજી લખે છે. સીતાજીની ઉપમા આપી છે બાબાજીએ. ઉદ્ભવ અસ્તુતિ સહાર કારણી કલેશા જગધનની માની છે બાબાજીએ. જનક સુતા જગજનની જાનકી આખા જગતને ઉત્પન્ન કરનારી જાનકી. એક નારી નારાયણની વંદના કરી છે. એક નારી શું વસ્તુ છે? એ નારાયણી છે. એ ઉત્પન્ન કરે છે, એનું પાલન કરે છે, એનું પોષણ કરે છે, એનું રક્ષણ કરે છે અને કલેશોને દૂર કરી નાખે છે. જેમ આજે માં એના બચ્ચાને જન્મ આપે છે અને બચ્ચાની પીડા દૂર કરે છે, એની ગંદકી સાફ કરે છે, કલેશો દૂર કરે છે, એનું પાલન પોષણ રક્ષણ કરે છે. એમ આ જગતને ઉત્પન્ન કરવાનું કામ એક નારી શક્તિ કરે છે, નારાયણી કરે છે. એમ જગદંબા ભગવતી સીતાજીની વંદના કરી છે. હે માં જગદંબા જાનકીજી
તો આખા જગતને ઉત્પન્ન કર્યું છે, તે એનું પાલન કરનારી છે, તો પોષણ કરનારી છે, તો રક્ષણ કરનારી છે, અને એના કલેશો પણ તો દૂર કરનારી છે. આ એક શ્લોક ને આજની બેનો સમજી જાય તો ઘણી પીડા મટી જાય. શ્લોક એવો છે, દરેકના કલેશો દૂર કરવા છે. તો નારી છે એક નારાયણી છે, એક સંસ્કારોની ખાણ છે, અને સારા સંસ્કારો બહેનોમાં આવી જાય તો એના સંતાનોને આ સંસ્કારો આપે તો એનો કલેશ બધો મટી જાય. જન્મતી વખતે એને કોઈ પીડા થયો તો કલેશ દૂર કરે છે, પણ આખી જિંદગીની કલેશ દૂર કરે છે. એ જનતાને ધન્યવાદ છે કે જેમ લક્ષ્મણનો કલેશ દૂર કર્યો માં સુમિત્રાએ, જેમ આ દુનિયાનો કલેશ દૂર કરવા માટે કરી અને જીંજાબાઈએ શિવાજીને તૈયાર કર્યો હોય, એમાં જનેતાઓ જે છે એ સારા સંસ્કારો દ્વારા પોતાની દીકરીઓને દીકરાઓને સંસ્કાર આપે તો એની જિંદગીનો કલેશ પણ મટી જાય છે. જગતમાં શોભા મળતી હોય છે, સંસ્કાર મળતી હોય છે, અને એવા લોકો સદાચારી બની શકે છે. અહીંયા બતાવે છે કે એ જગતને ઉત્પન્ન કરે છે, એનું પાલન કરે છે, એનું પોષણ કરે છે, એનું રક્ષણ કરે છે, એના કલેશ દૂર કરે છે. એ તો કરે છે, પણ સાથે સાથે લખ્યું છે બાબાજી ન તો હમ રામ વલ્લભામ, અને એ મહાપતિવ્રતા છે, પતિની ઈચ્છામાં જીવે છે, પતિના કોડ પૂરા કરે છે, અને સંતાનોને સારા સંસ્કારો આપે છે. આ બે કામ બહેનો કરી શકે છે. એવા જગદંબા ભગવતીને પ્રાર્થના કરી અને બાબાજી આપણને આગળ વધારી લઈ જાય છે. આગળ તો આનો ભાઈ એને મળ્યો કે તું એક રામચરિત્ર માનસનો ખંડ પાઠ કર વિશ્વાસ રાખીને તો તારે ઘરે હગી થઈ જશે. મને મળ્યો મને કહે બે ચણ હગી થઈ ગઈ. આ એક વિશ્વાસની વાત છે, શ્રદ્ધાની વાત છે. અમે તો કાયમ આમ રામચરિત્ર પાઠ કરીએ છીએ, પણ અમને કોઈ થતું નહીં, પણ એને કોમ થઈ ગયું. તો આ જે શ્રદ્ધા છે ને મુખ્ય કામ કરી જાય છે. એ જૂની વાતો કે પેલા આમ થતું, હવે કેમ થતું નહીં, અત્યારે થાય છે ને ત્યારે કેમ થતું છે, પણ મુખ્ય આધાર શ્રદ્ધાનો છે, મુખ્ય વસ્તુ શ્રદ્ધા છે. એટલે ગુરુના ચરણના રજ જે છે એ રજ અમૃત છે. એ રજને એક બોટલમાં લઈ બાબાજી કહે છે મારી આંખમાં હજુ તો મારી આંખ અમીમાં બની જાય, મારી આંખના રોગો દૂર થઈ જાય, મારી આંખના વિકારો મટી જાય, મારી આંખ સમદ્રષ્ટિ બની જાય અને મારું જીવન નિર્ભય બની જાય. એ ગુરુચરણના રજની જે અમી પડી જાય મારા આંખમાં, અને કદાચ એનું ફાંકી કરી લઉં અને એને આડું બી લઉં તો મારા અંતકરણ શુદ્ધ બની જાય, મારા આંતરડા સાફ થઈ જાય. આ ગુરુ મેં મને વાતો કરી છે. શ્રી ગુરુપાદ કમાની ગણે જ્યોતિ, શ્રી ગુરુપાદ કમાની ગણ જ્યોતિ, સોનેર કાઢી જતા હટી હૈયે હોતી, કપિલા કતી રાધાટી અમોદી. બાબાજી જે છે ગુરુના ચરણમાં જે નખો છે આંગળી ઉઠાના, એ નખો નથી સાધક માટે, એ મણિઓ છે. આપણા શાસ્ત્રોમાં જોયું છે કે મણિ કણે જોઈ છે, વાતો સાંભળીએ કેવી મણિ છે, એ સ્વયં પ્રજ્વલિત મણિ છે. એટલા માટે ઉત્તરકાંડમાં બાબાજી કહે છે કે જ્ઞાન અને ભક્તિ છે તફાવત છે. જ્ઞાન દીવો છે અને ભક્તિ મણિ છે. દીવાને આપણે પ્રગટ કરવો પડે, થોડાએ લાવવો પડે, એમાં દીવટ મૂકવી પડે, એમાં ઘી રેડવું પડે, એમાં દીવા પ્રગટાવવી પડે, અને કદાચ વાયુ તો ઓલમાં પણ જાય નક્કી નહીં, એને રક્ષા કરવી પડે. દીવાને સાચવવો પડે, દીવો આપણને સાચવે નહીં. આપણે દીવાને સાચવો તો દીવો આપણને સાચવે. અંદર રાતના બેઠા હોય દીવો કરે તો જોડો થાય, પણ દીવો નવરમાં તો નથી. આપણે દીવાને સાચવો તો દીવો આપણને સાચવે. પણ મણી તો એવી છે કે ભલે એના પર વાવાઝોડું આવે તો એ ન ઓલમાય, એને પાણી નાખી દો તો એ ન ઓલમાય, એ સ્વયં પ્રકાશિત છે. એમ ભક્તિ એ મણિ સ્વરૂપ છે, જ્ઞાન દીવા સ્વરૂપ છે. તો બાબાજી કહે છે કે જે ગુરુના ચરણના નખ છે, જે પારસ મણિ છે એ પ્રજ્વલિત છે, જેમાં શિખા પ્રગટ થાય છે, જ્વાળા પ્રગટ શિખા પ્રગટ થાય છે. અને બાબાજી કે શિખાનું જે ધ્યાન કરે છે એના હૃદયમાં એક જ્યોતિ પ્રગટ થાય છે. સમિત દિવ્ય દૃષ્ટિ હોતી, હૃદયમાં એક જ્યોતિ જાગી જાય છે, દ્રષ્ટિમાં દિવ્ય બની જાય છે.
અને એ પ્રાપ્ત થાય તો દલ નમોહતમ સો સો પ્રકાશ. મોહ ને મમતા મરી જાય છે, મટી જાય છે, સેમ પ્રકાશ થાય છે. ગીતાજીના 11મા તેમાં 8મા શ્લોકમાં ભગવાન કૃષ્ણ બોલ્યા છે, દિવ્ય દદા મે તે ચક્ષુ પશ્ચિમ યુગમેશ્વર. અર્જુને દિવ્ય ચક્ષુ આપી છે, એના પછી અર્જુને વિરાટનું દર્શન કર્યું છે. બાબાજી કે દ્રષ્ટિ રામચરિત માની શરૂઆતમાં બાબાજી મોડું ના કર્યું, કારણ કે અડધી કથા ગયા પછી દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપું તો પછી અડધી તો જતી રહે ને. મેં એ શરૂઆતમાં આપી દો, દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી દો કે જેના કારણે આમાં ગુપ્તમાં ગુપ્ત વસ્તુ પડી છે તે જાણી શકે, એ વ્યક્તિ જાણી શકે, સમજી શકે. જેની દ્રષ્ટિ ખુલી છે એ આ રામચરિત માનસ સમજી શકે છે, અને જે ઊંઘમાં પડ્યો છે એને તો બિચારા કેવી તકલીફ પડશે. પછી તારે ઓટોમેટિક તને સમજણ પડી જશે. બાબાજી એવી વાત સુંદર કરી છે, ગુરુ જ્ઞાનની વાતો કરી છે, જગતમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ રસ્તો બતાવ્યો છે. ગુરુ વિના ભવનથી તરાઈ ન કોઈ, જો બિરંચી શંકરશામાં હોય, ભલે બ્રહ્મા અને શિવ સમાન હોય તો પણ એ સાચા ગુરુ વગર આ જીવની ક્રાંતિ નહીં આવે. ગુરુ વંદના કર્યા પછી બાબાજી ભૂદેવની વંદના કરી છે. બંધો પ્રથમ મૈસૂર ચરણા. પૃથ્વીમાં જે 4 વર્ણો છે એ 4 વર્ણોમાં કેટલા વૃદ્ધો છે? કોઈ જ્ઞાન વૃદ્ધ, કોઈ વયો વૃદ્ધ, કોઈ જાતિ વૃદ્ધ, કોઈ શીલ વૃદ્ધ. આ બધા વૃદ્ધો છે, આ બધા નમવાને પાત્ર છે. જાતિ વૃદ્ધમાં ભૂદેવતા આવ્યા છે. પૃથ્વીના પિંડા ઉપર સૌથી પહેલી વંદના ભૂદેવોની કરવામાં આવે છે. કેમ? મોહ જનિત સબ સંશયરણા. એવા બ્રાહ્મણો છે કે જેમાં મોહ કે સંશય કોઈ છે નહીં, બધા સંશયથી પર છે. એ બ્રાહ્મણ કેવા બ્રાહ્મણો છે? એ સુજન એટલે સજન છે, અને તમામ ગુણોની ખાણ છે. માટે કરો પ્રણામ સુપ્રેમ શુભાની. એટલા માટે ભૂદેવ ચરણે માથું વંદન કરીએ. એના પછી બાબાજી સાધુઓની વંદના કરી છે. એ સાધુ ચરિત શુભ સરીસ કપાસો. સાધુ ચરિત શુભ સરીસ કપાસો. નિરખ વિષય ગુણમય ફલ જાતો. નિરખ વિષય ગુણમય ફલ જાતો. જે સહિલુકા પરથી દુરાવા. જે સહી દુઃખ પરથી દુરાવા. વંદનીયો જેહી જગ જસ પાવા. વંદનીયા જય જગ જસ પાવા. મોદ મંગલમય સંત સમાજો. મોદ મંગલમય સંત સમાજો. દિવી જગ જંગમ તીરથ રાજો. દિવી જગ જંગમ તીરથ રાજો. ગુરુ વંદના કર્યા પછી, ભૂદોની વંદના કર્યા પછી સંતોની વંદના આવી છે. સંતોની વંદના શું કરું? સંતોનું ચરિત્ર કેવું છે? સંતોનું જીવન કેવું છે? સંતને કેવું ફૂલ જોઈએ છે? બાબાજી કે સંતને ફૂલ કપાસનું ચડે. એ કપાસનું ફૂલ જયારે બરાબર તૈયાર થાય છે ત્યારે એનું રૂપ બની જાય છે. એમાં રંગ નથી, કે રોગાણ નથી, કે ગંધે નથી. એ કપાસનું ફૂલ ને કેમ કપાસના ફૂલનું ઉપમા આપી છે બાબાજીએ કે બધા ફૂલો જે ફૂલે છે અને આ બધા ફૂલો ફૂલીને કરમાઈ જાય છે. આનું ફળ કઈ નથી, એનું પરિણામ કઈ નથી. ત્યારે પણ રાજી કરે, ફૂલાર પર લોકો ખુશી થાય કે હા મને ફૂલાર કર્યો, ફૂલાર કર્યો. એ કેવળ એટલામાં ફૂલામણી માટે ફૂલાર છે, ફૂલામણી માટે. લોકોને રાજી કરવા હોય એટલે આ પહેરાઈ દો, પણ આનું પરિણામ શું છે? કઈ નથી પરિણામ. વાહ 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 એટલું પરિણામ છે. પણ કપાસના ફૂલનું પરિણામ છે કે કપાસ ની કેરી બેસે ને પાકે એટલે રૂ નીકળે, અને રૂ ને તરખામ જાય એટલે દાણા અલગ થઈ જાય, અને પછી રૂની પોણીઓ વણાય. પોણીઓમાંથી આ કાપડ બને. તાકા તાકા આ કાપડ બને. આ કાપડ દુનિયાના દોષને ઢાંકી નાખે છે. હિત માટે છે, માટે સંતોનું જીવન પર ઉપકાર માટે છે. એટલે સંતોને કપાસનું ફૂલ ચડે. ભાઈઓ ને બહેનો, કે જેમાં જેટલી શક્તિ છે એ ફૂલમાં એવી કોઈમાં શક્તિ નથી. એ કપાસના એ રૂ માંથી સુંદર કાપડ બને, અને કાપડ આપણે જે શિવડે કોઈ જભો બંડી એવું શીન પહેરતા હોઈએ, અને પહેરતા પડતા 12 મહિના 2 વર્ષ થાય. સંતોના જીવનમાં છે. ગંગા હરિદ્વાર હિમાલયમાંથી નીકળી હરિદ્વાર આદિ કાનપુર થઈ અને પ્રયાગમાં આવતી હોય
આ બધી યમુના દિલ્હી મથુરા ગોપાલ થઈ રાજાપુર થઈ અને પ્રયાગમાં મળતી હોય અને બે આવીને એક બની જાય, ત્રણ લાઈનો થઈ જતી હોય, ત્રણની બનતી હોય. એક સુંદર એવો તીર્થ બન્યું છે ત્યાં. બાબાજી કે એ તો એક અસ્થાયી તીર્થ છે, પણ સંતો તો હરતા ફરતા તીર્થો છે. ગામડે ગામડે ઘૂમી શકે છે અને ગામડોને પણ લોકોને જગાડે છે, જાગો જાગો જાગો. તો સંતોમાં જેમાં જે બતાવ્યું છે પરમાત્માની ભક્તિ સ્વરૂપા એ ગંગાની ધારા છે અને જે યમુનાની ધારા છે એ કર્મ યોગ છે. કર્મયોગની કહાની કેટલી શ્રેષ્ઠ છે એમ કે છે. આગળ સુંદર કથામાં આવશે કે દેવહૂતિને માર્ગ બતાવનારા ભગવાન કપિલે આ રસ્તો બતાવ્યો છે, ધૂમ્ર માર્ગ, જેને કર્મયોગ કરી બતાવ્યો છે. કર્મયોગ દ્વારા પણ પરમાત્માને પામી શકાય છે. કર્મયોગ એના રૂપી એક બીજી નિષેધમય કલિમર હરણી એવી યમુના છે અને બ્રહ્મ જ્ઞાન વિચાર રૂપી એક સસ્તી વૈરી છે. બાબાજી કહે છે કે આ જે ગંગા, આ ત્રિવેણીઓ છે તે અલૌકિક છે. હરદ્વાર સ્નાન કરો કે દેવ પ્રયાગમાં સ્નાન કરો કે કદાપી ત્રિવેણી પ્રયાગમાં સ્નાન કરો, એ બધા સ્નાન કરવાથી આપણા લોકોની કહેવત છે ગંગામાં નાયા અને માં જાયા એવી કહેવત છે. કદાપી પણ પાપ નાશ થઈ જતા હશે, પણ જીવનમાં ક્રાંતિ તો નહીં જાવે. વિચારો બદલવાની તાકાત એ ગંગાની નથી, વિચારો બદલવાની તાકાત આ ગંગાની છે. એટલા માટે કે અકથ અલૌકિક તીર્થરાજ, આ તીર્થરાજ એવો છે કે અકથ એને કથી ન શકાય. અલૌકિક, લૌકિક નહીં, અલૌકિક છે. અને દેહી સદ્ય ફલ પ્રગટ પ્રભાવ, અને આ તરત ફળ આપવા વાળો છે. જે આ સંતોના સાનિધ્યમાં, સત્સંગમાં જેની રુચિ, જેનું મન ડૂબાય છે તો એમાં એ તરત પરિવર્તન આવી જાય છે. ઈશ્વરની સમુજહી જન મુદિત મન અને મન અનુરાગ લહે ચારી ફલ અસુરતનો સાધ સમાજ પ્રયાગ. જો કોઈ આને સાંભળે અને સાંભળીને સમજે, સોની સમુજી મુદિત માનજાનું મન પવિત્ર બની જાય અને સાંભળે તો ચાર ફળ પ્રાપ્ત થાય: ધર્મ, અર્થ, કામ ને મોક્ષ. આ ચારે ચાર ફળ આના દેહમાં, આના યુગમાં, આના અવસર પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. તદ્દન સાચી વાત છે, તદ્દન સાચી વાત છે. આપણે તૈયારી હોવી જોઈએ એમ કે છે. મંજન ફલ દેખી તત કાલા કાગ હોય પીક મકો મરા. સંતોના સંગમાં ને સત્સંગની એટલી શક્તિ છે, બાબાજી કહે છે કે કાગડા કોયલ બની જાય, બગલા હંસ બની જાય. એ આવું સાંભળીને કોઈ નવાઈ લગાડતા નહીં ભૈયા. વાલ્મીકી ઋષિને પૂછ્યો કે તમે પેલા કેવા હતા? એક લોટારો હતો, પણ એક નારદીના સત્સંગમાં એક મહાઋષિ બની ગયો. મને કઈક દાખલો બતાવ્યો કે ભગવાન વિષ્ણુજીને નારદજી પૂછે છે કે મારા સત્સંગનો મહિમા શું છે? લોકો સંત દર્શન સત્સંગના મહિમાની ખૂબ વાતો કરે છે. તો ભગવાન વિષ્ણુ નારદજીને કહે છે એક ગટરમાં કીડો પડ્યો છે, એને બતાવે કે આનું મોઢું આવું છે, આવું છે, તમે કીડા પાસે જાતા એને પૂછ, એ તને કીડો કહેશે. તો નારદજી ભગવાનનું માનીને કીડા પાસે જાય છે. કીડાને બહાર કાઢીને પૂછે છે કે હે કીડા, સંત સંઘનો મહિમા શું છે? કીડો મરી ગયો. ભગવાનની પાસે આવે છે કે બાબા કીડો તો મરી ગયો. તો પછી ભગવાન મુદત આપે છે કે અમુક મુદત પછી તું આવશે. તો એ વાતને 10 મહિના થયા અને ફરીથી નારદજી આવે છે, મારે હવે બતાવો. તો બતાવે છે કે ફણા ભાઈને ઘરે ગાય વિહોણી છે, એને વાસળાને કોનમાં કહ્યા કે સત્સંગનો મહિમા શું છે? તો પેલો કોનમાં વાસળાને કહે છે, વાસળો મરી જાય છે. એટલે દોડીને આવે છે કે બાપુ હું તો કહું વાસળો મરી ગયો. કઈ વાંધો નહીં. હવે એ વાત નહીં 10 મહિના થયા અને ફરી આવે કે મને સમજણ પાડો સત્સંગનો મહિમા શું છે? તો આપણા નગરમાં આપણો રાજા જે છે, રાજાને દીકરો જન્મ્યો છે, એ પારણામ ભોડે છે, એના કાનમાં કઈ આવે
કે સત્સંગનો મહિમા શું છે. નારદજી ડર્યો કે બે જગ્યાએ મારી નાખ્યો છે, હું જો ના છોકરો મરી જાય તો રાજા મરી જશે કે ના, આ કેમ ચાલે. એટલે ભગવાન કે અને વધુ નહીં આવતું, જા હવે જા. એટલે પછી રાજા અને છોકરા ભાઈ કુંવર પાસે જાય છે અને પારણામ પડેલા છોકરાને કાનમાં કહે છે કે કુંવર, રાજાને કુંવર, સત્સંગનો મહિમા શું છે. તો પેલો કુંવર હસ્યો અને નારદજીને કહે છે, તને હજી ખબર ના પડે નારદજી? કે ના. તો હું કોણ છું ખબર છે? કોણ? કે પેલો જે ગટરમાં પડ્યો કીડો છે. તમારો સત્સંગ થયો તો કીડામાંથી હું એક વાસડો બન્યો, એમાં તમારો સત્સંગ થયો તો વાડામાંથી એક રાજાનો કુંવર બન્યો. આ જે નગરનો રાજા પહેલા રાજા બની શકે, આ સત્સંગનો પ્રભાવ છે. તો એક લૌકિક વ્યવહારમાં આ વાતો આવી છે, તો આ તો અલૌકિક વાતો છે. અને કોણ સમજી શકે? જેને 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 લાગ્યા શબ્દના બહાર કંઈક આવે છે ને ભજન, એમાં જેને જેને રુચિ હોય છે ત્યારે મળે છે. બાબાજી કહે છે, વાલીઓ લોટારો એક સત્સંગના પ્રભાવથી એક ઋષિ બની ગયો, એક મહામુનિ બની ગયો છે. આ બધો સત્સંગનો પ્રભાવ છે. સો જાનબ સત્સંગ પ્રભાવ લોકો વિદને અનુભવ, આ સત્સંગનો પ્રભાવ છે. ભલે વેદો ઋષિ મોણિયાના વિચારોથી ભર પડ્યા હોય, ભલે ગીતા હોય, ભલે રામચરિત માનસ હોય, ભલે ઉપનિષદો હોય, ભલે સ્મૃતિઓ બધી હોય, ભલે લોકો ગમે એટલી મોટી ડિગ્રી વાળા હોય, પણ પોતાનામાં પડેલું જે સત્ય વસ્તુ છે એ તો એ વાંચવાથી પણ નહીં મળે. એને એ સાચો સંગ થાય, એ સત્સંગનો પ્રભાવ છે. બાબાજી કે લોકોમાં કે વેદોમાં સત્સંગ વગર ઉદ્ધાર નથી, એટલા માટે સત્સંગ કરો. ફરી વાર કહીએ, આપણી બહેનો હોય, દીકરીઓ હોય, વહુવારું હોય, મા હોય, ભાઈ હોય, કુટુંબો, પરિવારો બધાને પણ 15 દિવસે 1-1 કલાક ભેળા થઈ અને 1 કલાક 2 કલાક આપણા ઘરમાં જ અભ્યાસ કરો તો આપણો ઘણો રોગ મટી જશે, આપણી ફરિયાદો મટી જશે. સો જાનબ સત્સંગ પ્રભાવ લોકો બેદન અનુપમ કે બિनु સત્સંગ વિવેક ન હોહી, હે રામ કૃપા બિनु સુલભ ન સોહી. હે બિनु સત્સંગ વિવેક ન હોઈ, રામ કૃપા બિनु સુલભ ન સોહી. રામ રામ સીતા રામ રામ રામ, રાજા રામ રામ રામ, સીતા રામ રામ રામ, રાજા રામ રામ રામ, સીતા રામ રામ રામ, રાજા રામ રામ રામ, સીતા ને માયા લગાડી રે. એને મને માયા લગાડી માને વાલે, એને મને માયા લગાડી મારે વાલે. એને મને માયા લગાડી મારે વાલે, મને માયા લગાડી મારે વાલે. એને મને માયા લગાડી મારે વાલે, એને મને માયા લગાડી રે. એને મને માયા લગાડી મારે વાલે. એને મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણછોડ છે, એને મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણછોડ છે, એને મને માયા લગાડી રે. લગાડી રે. રામચંદ્ર ભગવાન કી જય, બાલ કૃષ્ણ ભગવાન કી જય, હનુમાનજી મહારાજ કી જય, સત્ય સનાતન ધર્મ કી જય, સદગુરુ દેવ કી જય, ગૌ માત કી જય. નમઃ પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ હર. ગુરુજીના ચરણે માથું ઝુકાવી, ગૌ માતાને ચરણે માથું ઝુકાવી, માતા પિતાને ચરણે માથું ઝુકાવી, પરમ પરમાત્મા દરેક બિરાજી આપ સૌને વંદન કરી
રામકથાનો પ્રસંદેશીનો બીજા પહોરનો દૂર માં જગદમાં ભગવતી સસને યાદ કરી માં શબ્દો આપી પણ કરી છીએ. સંતોનો મહિમા અને ચર્ચા કાબાજી લખી છે, બહુ સુંદર. બંદો સંત સમાન ચિત, સંતોને કોઈ પર ભેદભાવ હોતો નથી, ખેદ હોતો નથી. સંતોના જીવનમાં રાગદ્વેષ હોતો નથી. રાગદ્વેષ જ્યાં સુધી પડ્યો છે ત્યાં સુધી સંત કહી શકાતો નથી. એકને માન આપે અને એકનો તિરસ્કાર કરે એ સંતનો સ્વભાવ નથી. બંધો સંત સમાન ચિત, સંતને માટે બધા એક જ સમાન છે, કોઈ વાલો શત્રુ છે નહીં. આપણા બંને હાથમાંથી એક હાથ કોઈ ફૂલને તોડી નાખે તો એ ફૂલ એના પર કૃપાયમાન થતો નથી. તે મને મારા છોડથી અલગ કર્યો છે એટલે હું તને સુગંધ નહીં આપું. એના પર ક્રોધ નથી આવતો. હિત અનહિત નો કોઈ સંતનો કોઈ હિત કે અહિત કરનારો એવો સંતના જન્મ હોતો નથી. સંતને આખા જગત બધા સમાન છે. સંતો ઉપકાર ઉપર તો ઉપકાર દુનિયા કરે, પણ સંતો તો અપકાર ઉપરે પણ ઉપકાર કરે છે. જેને જેને પોતાના સ્વરૂપને ઓળખ્યું છે એ તો આખા જગતમાં પોતાનું સ્વરૂપ માને છે, એવું આપણે ગીતા પણ કહે છે. ભગવાન 14મા અને 13મા અધ્યાયમાં 20મા શ્લોકમાં વર્ણન કર્યું છે. ભગવાને એમ કહ્યું છે કે પહેલો તું મને જાણી લે, મને ઓળખી લે, મને સમજી લે. હું ક્યાં છું, ક્યાં રહું છું, તું પહેલા બરાબર તું નિર્ણય કરી લે કે પ્રાણી માત્રના હૃદય પ્રદેશો બેઠો છું. પહેલો તો તારામાં જોઈ લે કે તારામાં હું છું કે કેમ, અને તારામાં જો તને હું દેખાઈશ એટલે કે તારામાં